ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंत्रों पाठ करिए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् नान अन्ये अन्यान अत्येति એવું છે બરાબર तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति
સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગુપ્સતે યસ્મિન સર્વાણિ ભૂતાની યસ્મિન સર્વાણિ ભૂતાનિ આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ આત્મૈવાભૂતવિજાનતઃ તત્ર કો મોહઃ કશોકઃ તત્ર કો મોહઃ શોકઃ એકત્વમનુપશ્યતઃ એકત્વમનુપશ્યતઃ સપર્યગાच्छુક્રમકાયમવ્રણम् અવ્રણम् અસ્નાવિરम् અસ્નાવિરં શુદ્ધम् શુદ્ધં અપાપવિદ્ધम् પાપવિદ્ધં સપર્યગાच्छુક્રમકાયમવ્રણम् શુક્રમકાયમવ્રણम् અસ્નાવિરમ શુદ્ધમપાપવિદ્ધम् અસ્નાવિરં શુદ્ધં પાપવિદ્ધં કવિર્મનીષી કવિર્મનીષી પરિભૂઃ સ્વયંભૂઃ પરિભૂત સ્વયંભૂઃ યાથા તથ્યથોર્થાન યાથા તથ્યથોર્થાન યાથા તથ્યથોર્થાન યાથા તથ્યકૃતાં વ્યદધાત દદધાત શાશ્વતીભ્યઃ શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ સમાભ્યઃ યાથા તથ્યથોર્થાન વ્યદધાત શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ યાથા તથ્યથોર્થાન યાથા તથ્યકૃતાં વ્યદધાત દદધાત શાશ્વતીભ્યઃ શાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ સમાભ્યઃ થોડો અઘરો છે પ્રેક્ટિસથી આવી જશે તો આપણે આ 8મો મંત્ર પણ જોયેલો, શરૂઆત કરેલી આપણે, અને થોડું ભાષ્ય પણ જોયેલું. તો આગળના જે મંત્રો ગયા આપણા, એટલે પહેલો મંત્ર જે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે મંત્ર છે, દશરથભાઈ આ જોઈતી તો લો. પહેલો જે મંત્ર છે ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ, એનો જ વિસ્તાર આપણે આ ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો અને સાતમો અને આઠમો આ મંત્રમાં કરવામાં આવે છે. તો આપણે પહેલાં તે જોયું કે ઈશાવાસમ ઇદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા માગૃધ કસ્ય સ્વિદ્ધન. એ સંક્ષેપમાં કહ્યું કે આ સમગ્ર જગતને ઈશ્વરથી આચ્છાદિત કરવું, અને કેવી રીતે કરવું, તો એના માટેની એની વાત કરી કે ભાઈ એશના ત્યાગે ને એનું રક્ષણ પણ કરો. આ જ્ઞાન જે છે, આ જે જ્ઞાન છે કે આ સર્વ ઈશ્વર છે, જે કાંઈ છે પણ ઈશ્વર છે, તો એ જ્ઞાનનું પણ રક્ષણ કરવાનું આ સાધકને કહેવામાં આવે. કારણ કે સાધક આ સર્વ ઈશ્વર છે એ દ્રષ્ટિ કેળવવા માગે છે. તો એ દ્રષ્ટિ આવે ક્યારે, તો કે ભાઈ આ રીતે તું આ જગતને, અત્યારે તો આપણે નામરૂપાત્મક જગત દેખાય છે, પણ એને ઈશ્વર રૂપે જોવા માટે શું કરવાનું, એટલે તારી તૈયારી શું હોવી જોઈએ, એટલે કે એશના ત્રણનો ત્યાગ હોવો જોઈએ. એટલે આપણે પુત્રેશના, વિત્તેશના અને લોકેશનાનો ત્યાગ કરી અને આ જ જ્ઞાનનું રક્ષણ કરો, એનું પાલન કરો. અને તે પાલન કરવા માટે નિયમ આપ્યો, મા ગૃધક કસ્ય સ્વિદ્ધનમ, એટલે કોઈના પણ ધનની અપેક્ષા રાખવી નહીં, આકાંક્ષા રાખવી નહીં. કારણ કે ધન જે છે ને, એ ધન માટે આપણી સામાન્ય સ્વાભાવિક જ ઈચ્છા હોય. ધન એટલે આ જે બધી ધન એટલે વિત્ત એટલે પુત્રધન, પશુધન, બધું ધનમાં આવી ગયું. તો એ આપણી સ્વાભાવિક ઈચ્છા છે, આપણે જન્મથી જ આ વસ્તુ લઈને આવ્યા છે. એટલે એનાથી આપણે બને ત્યાં સુધી એમાંથી આપણે નિવૃત્ત થવાનું છે. એટલે એ વાત કરી. પછી બીજો જે મંત્ર આવ્યો અસૂર્યા નામ તે લોકો અંધેન તમસાવૃત, એના દ્વારા આપણે કર્મનિષ્ઠાની વાત કરવામાં કે જે વ્યક્તિ આ માટે તૈયાર નથી થયો, જેનામાં આ વસ્તુ આવી નથી, સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન થયો નથી, એવો અધિકારી જે નથી થયો, એના માટે કર્મની વાત કરવામાં. એટલે મંત્રમાં કહ્યું કે કુર્વન એવે તમે જ્યાં સુધી જીવો, એટલે કે 100 વર્ષ સુધી જીવવાની ઈચ્છા કરો, પણ કેવી રીતે, કર્મ કરતાં કરતાં. અને કયા કર્મ કરવાના, જે શાસ્ત્રમાં કયા વિધાન કરવામાં આવ્યું એ જ કર્મ કરવાના. એ કર્મ કરતાં કરતાં, એટલે જેનો વિધિ આપવામાં આવ્યો છે એ પ્રમાણે કર્મ કરવાનું. જે નિષેધ કરવામાં આવે છે એ કર્મ નહીં કરવાનું. એ રીતે જો તમે કર્મ કરશો તો તમને એ કર્મ બંધન કરતા નહીં થાય. એ રીતે આપણે કર્મ કરવું. તો એ કર્મનિષ્ઠાની વાત કરવામાં. હવે ત્રીજો મંત્ર જે કીધો એ અસૂર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસાવૃતા, એટલે જે વ્યક્તિ ભોગ બુદ્ધિ ધરાવે છે, જેને હજી દુનિયામાં સુખની બુદ્ધિ છે અને દુનિયામાંથી જ એને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા છે, જેથી કરીને એને એમ છે કે બસ આ જ મારા જીવનનું પુરુષાર્થ છે,
તો એવી વ્યક્તિ માટે કીધું કે અસુરિયા નામ તે લોકો, એ લોકોની ગતિ શું થાય છે તો કે એ લોકોની અસુર લોકમાં ગતિ થાય છે. અસુર લોક એટલે શું? અસુર લોક એટલે ત્યાં ભોગ બુદ્ધિ હોય, પણ એકલું ભોગ બુદ્ધિ એટલે કંઈ સુખ જ નથી હોતું. તે દુઃખ મિશ્રિત સુખ હોય છે, સંપૂર્ણપણે સુખ નથી હોતું. એટલે ત્યાં જે જાય છે અસુર્ય લોકમાં, એટલે દેવતાઓને પણ એમાં સમાવેશ કરવી લેવામાં આવ્યો, કારણ કે દેવતાઓ પણ ભોગ એવી રીતે ધરાવે છે. એટલે ત્યાં આગળ શું છે? ભેદ બુદ્ધિ છે. હું ભોગવનાર છું, ભોગતા છું, અને ભોગ્ય પદાર્થ જુદો છે. એટલે આવી ભોગતા અને ભોગ્યની ભેદ બુદ્ધિ રહી. એટલે ત્યાં જે છે એ વ્યક્તિ હંમેશા મૃત્યુ અને જન્મના ચક્રમાં જ રહ્યા કરવાનો. આપણે જે મુક્તિની વાત કરીએ છીએ, જે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા ધરાવનાર વ્યક્તિ છે, એને પછી આ જગતમાં કે આ જન્મમાં જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં પાછા આવવું પડતું નથી. નસ પુનરાવર્તતે એની એક ગતિ છે. જ્યારે આની ગતિ કેવી છે? પુનરાવર્તન થયા કરે છે. એટલે એના માટે કીધું અસુરિયા નામ તે લોકો. હવે આ વસ્તુ કહ્યા પછી હવે ચોથા મંત્રમાં શું કીધું કે આ જે આત્મા છે, જેને આત્માનું જ્ઞાન છે, જે બ્રહ્મનું જ્ઞાન ધરાવે છે, તો એ બ્રહ્મનું જ્ઞાન ધરાવે છે એને આ લોકમાં પરાવર્તન થતું નથી, એને આ જગતમાં પાછા આવવું પડતું નથી. એટલે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં એને પાછું આવવું પડતું નથી. તો એમાંથી મુક્ત થવા માટે આત્માનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. હવે આત્મા કેવો છે, એના લક્ષણો કેવા છે? કારણ કે આત્માનું આપણે જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આત્માના લક્ષણો જાણવા પડે. તો એના માટે આપણને કહેવામાં આવ્યું કે યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવાનું પશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચ આત્માના નતો તો વિજુગુપ્સતે. એટલે જેને આ આત્માનું જ્ઞાન છે એ બધા ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે, પોતાને જુએ છે, અને આ બધા ભૂતોને પોતાનામાં જુએ છે, એવું એને જ્ઞાન છે. એટલે એને કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહેતી નહીં, સર્વમાં એને આત્માના દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો એનાથી એનું પરિણામ કીધું ન તો વિજુગુપ્સતે, એને કોઈ પણ પ્રત્યે ઘૃણા થતી નથી. આપણે ઘૃણા ક્યારે થાય? આપણાથી કોઈ અન્ય હોય ભેદ બુદ્ધિ ધરાવીએ ત્યાં જ ઘૃણા હોય. આને કોઈ ઘૃણા થતી નથી. અને બીજો હોય છતાં એ મને કંઈ નડતો ન હોય તો મને ઘૃણા ન જન્મે, પણ એ દુષ્ટ હોય, મને કંઈ મારું કંઈક અહિત કરનારો હોય તો મને એના પ્રત્યે ઘૃણા જન્મે. એટલે એમ કીધું કે ભાઈ જે આ સર્વમાં આત્માને જુએ છે અને બધાને પોતાનામાં જુએ છે, એવું જે દર્શન છે. એટલે બધાને પોતાનામાં જોવા એટલે શું કે જે પોતાનું સ્વરૂપ છે એ જ પહેલાંનું સ્વરૂપ છે, બીજાનું સ્વરૂપ છે. નામરૂપનું સ્વરૂપ પણ શું છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય છે. મારું સ્વરૂપ શું છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું હું. એવું જેનું દર્શન છે એના માટે વાત કરી. પછી પાંચમા મંત્રમાં શું કીધું? યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મને એવાનું પશ્યતિ ન સર્વભૂતેષુ ચાત્માનમ નહીં. હા, સર્વભૂતેષુ, એ તો આપણે પાંચમા મંત્રમાં કીધું. છઠ્ઠા મંત્રમાં કીધું યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનત. બધામાં એ પોતાના આત્માને જોતો થઈ ગયો, એને જ્ઞાન થઈ ગયું કે સર્વ જે કંઈ છે એ હું જ છું, મારું સ્વરૂપ જ છે. તત્ર કો મોહ ક શોક. એટલે શોક અને મોહમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. શોક અને મોહ એ આપણા સંસારનો મૂળ કારણ છે. સંસાર એટલે દુઃખ, દુઃખ એટલે શોક, અને એ મોહને કારણે જન્મે છે. મોહનો અર્થ શું થાય? અવિવેક. શેનો અવિવેક છે? આત્મા અને અનાત્મા એને આપણે ભેગા કરી નાખ્યા છે, એવી દેખાતી નથી. એટલે એનું આપણે અતસ્મિન તદ્બુદ્ધિ, એટલે જે વસ્તુ છે એ દેખાતી નથી. આત્મા મારો સ્વરૂપ છે એ મને દેખાતું નથી, આત્મા સુખ સ્વરૂપ છે એ મને ખબર પડતી નથી. જગતમાં નામરૂપ છે એ દુઃખાત્મક છે, પણ એમાં હું સુખ બુદ્ધિ કરું છું. એટલે એક તો આવરણ, અને બીજો શું છે? વિક્ષેપ છે. આવરણ એટલે જે વસ્તુ સત્ય છે એ દેખાતી નથી, એને ઢંકાઈ ગઈ છે. એટલે કીધું કે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ કહ્યું ને, ભાઈ આપણને નથી દેખાતું ઈશ્વર, આપણને તો નામ રૂપાત્મક જગત દેખાય. એટલે એ આવરણ છે, અને આવરણને કારણે શું થાય છે? વિક્ષેપ થાય છે. વિક્ષેપ એટલે શું? જે જ્યાં નથી ત્યાં જોવું, ખોટી સમજ છે આપણામાં. એટલે એ વિક્ષેપ કરે આપણને, એમાં સત્ય બુદ્ધિ થાય, સુખ બુદ્ધિ થાય. એટલે આપણો સતત પ્રયત્ન, આપણો પ્રવૃત્તિ શેમાં થાય? વ્યવહારિક જગતમાં થાય. અને આપણે એમાંથી સુખ બુદ્ધિ રાખી અને પ્રયત્ન કર્યા જ કરીએ. એનાથી આપણને સુખ મળતું નથી. લાગે છે કે સુખ મળે છે, પણ એ કયું છે? આરોપિત સુખ જ છે, આભાસ. એટલે એવી વાત કરવામાં આવી. હવે આગળ વાત કરે છે, અને એ જે એનું પરિણામ કીધું સાતમા મંત્રમાં જે કીધું ને, એનું પરિણામ શું કીધું? તત્ર કો મોહ ક શોક એકત્વમનું પશ્યત. જે વ્યક્તિને આવું એકત્વનું જ્ઞાન થયું છે, સર્વમાં જેને આત્મા દેખાય છે, એને આત્મા સિવાય બીજું કંઈ દર્શન જ નથી, તો એને પછી શોક કે મોહ રહેતા નથી. આ જીવન મુક્તિની વાત કરી આપણને. જીવન મુક્ત પુરુષ છે, જે જીવતો છે ત્યારે જ મુક્ત છે.
તો એની જે માનસિક સ્થિતિ કેવી છે એનું દર્શન આપણને આ મંત્રમાં આપવામાં આવ્યું. હવે આગળનો મંત્ર કહે છે સહ પર્યગાત શુક્રમ અકાયમ અવ્રણમ. ચાલો આપણે એ મંત્ર જોઈ લઈએ ફરીવાર. સહ એટલે કયો? સહ એટલે સર્વનામ છે ને, એટલે આગળ જે કહ્યો એ જે યસ્તુ સર્વાણી કહ્યું, જે કહ્યું ને આગળના મંત્રમાં યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવા એ જે આત્મા જે છે એ કેવો છે? સહ પર્યગાત. એ કેવો છે? પર્યગાત. પર્યગાત એટલે સર્વવ્યાપી છે. પરિતઃ ગતઃ. પર્યગાત આપણે ભાષ્યમાં સમજાવશે, હું આપણે સમજાવું છું. અત્યારે તમને ખાલી શબ્દાર્થ કહી દઉં છું. સહ પર્યગાત એ આત્મા કેવો છે? તો કે પર્યગાત એ સર્વવ્યાપી છે. શુક્રમ એટલે શું? દીપ્તિમાન કહ્યું એને. શુક્રમ એટલે દીપ્તિમાન એટલે સ્વયં પ્રકાશ છે, તેજસ્વી છે. એને પ્રકાશિત કરવા માટે કોઈ બીજા સાધનની જરૂર નથી. એ સ્વપ્રકાશ છે. એ પોતાની જાત હું આપણને ખબર પડે છે. કેવી રીતે ખબર પડે છે? આપણને કોઈ ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાન થાય છે હુંનું? એમનેમ જ ખબર પડે છે. હું આંખો બંધ કરી દઉં તો મને હુંની ખબર પડે કે નહીં? હું છું એવું ખબર પડે કે નહીં? પડે. એના માટે કંઈ મારે કંઈ વિચારવું પડે? કોઈને પૂછવું પડે? સ્વામીજીને પૂછવા જવું પડે કે હું છું કે નહીં? ન પડે. કોઈને પણ ન પૂછવા પડે. તો એને ઇન્દ્રિયો કે મન કે બુદ્ધિની કોઈ પણ જરૂર નથી. એટલે શુક્રમ કીધો એટલે સ્વપ્રકાશ છે, તેજસ્વી સ્વરૂપ છે. સૂર્યને પ્રકાશવા માટે આપણે દીવો ધરવો ન પડે. સૂર્ય પ્રકાશિત છે, સ્વપ્રકાશ છે આપણા વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ. બરાબર? તો જે પ્રકાશિત તત્વ હોય, પદાર્થ હોય, એને પ્રકાશિત કરવા માટેની કોઈ જરૂર નથી. એમ આત્મા જે છે એ તો કેવો છે? સ્વપ્રકાશ છે અને પરપ્રકાશ પણ છે. એટલે બીજાને પણ પ્રકાશિત કરે છે. જગતને પણ પ્રકાશ કરે છે. મનને તમને પણ આત્મા પ્રકાશિત કરે છે. આત્મા ન હોય, ચેતન તત્વ ન હોય તો આપણી બધી ઇન્દ્રિયો પણ કામ કરતી અટકી જાય, મન કામ કરતું અટકી જાય, બધું જ કામ કરતું અટકી જાય. બરાબર? તો શુક્રમ પછી કીધું અકાયમ. કાયા એટલે શરીર, અકાયમ એટલે અશરીરી. હવે અકાયમનો અર્થ સમજાવશે સૂક્ષ્મ શરીર વર્જિત, એ આગળ આપણે સમજીશું. પછી કીધું અવ્રણમ. વ્રણ એટલે ઘા થવો. આપણને કંઈ જખમ થાય ને એને વ્રણ કહેવાય. અવ્રણમ એટલે આત્મા કેવો છે? અવ્રણ છે. એને કોઈ જખમ કે એવું કંઈ ઈજા છે ને, ઈજા રહિતનો છે, જખમ રહિતનો છે. અસ્નાવિરમ. સ્ના એટલે સ્નાયુઓ, સ્નાવિરમ એટલે સ્નાયુ ધરાવનારો. આ અસ્નાવિરમ નહીં ધરાવનારો. આ બધું નેતિ થઈ રહ્યું છે. સમજ પડે ને? હા, આ નેતિની પ્રક્રિયા. એ આ નથી એટલે શું નથી? ભાઈ સ્નાયુવાળો નથી. પછી કહે છે કે ભાઈ અવ્રણમ એટલે ઘાવાળો નથી, જખમવાળો નથી. પછી કહે છે શુદ્ધમ. કેવો છે? શુદ્ધ છે. શુદ્ધ એટલે પહેલાં પણ શુક્રમનો અર્થ શુદ્ધ જ કરે છે, પણ આ સ્વપ્રકાશ શુદ્ધ કીધો શુક્રમ એટલે. અને શુદ્ધમ એટલે શું છે? કે નિર્મળ છે. આપણામાં કયો અશુદ્ધિ કઈ છે? આપણામાં રાગદ્વેષ છે, વિકારો બધા. મૂળ અજ્ઞાન છે ને એ આપણી અશુદ્ધિ છે. અજ્ઞાન છે ને આપણું, એ અજ્ઞાન મોટામાં મોટી અશુદ્ધિ છે. અજ્ઞાન છે ને એ આપણા સ્વરૂપને ઢાંકી દે છે. હા, ખબર નથી પડતી. આપણો નજીકમાં નજીક આપણો પોતાનો આત્મા જે છે, હું જ છું, છતાં આપણને એ ઢાંકી દે છે એટલે ખબર નથી પડતી. આ કેવો છે? શુદ્ધ છે. એટલે એમાં કોઈ અવિદ્યાનો લેશ માત્ર પણ નથી. અપાપ વિદ્ધમ એ પાપ રહિત છે. અપાપ વિદ્ધમ. પાપ વિદ્ધમ એટલે પાપ ધરાવનાર, અને અપાપ વિદ્ધમ એટલે પાપ રહિત છે. આત્મા કેવો છે? પાપ રહિત છે. આ આત્મા એટલે હું, મારું સ્વરૂપની વાત થઈ રહી. આપણે એટલે હું એટલે આપણે આપણા ઉપાધિને આપણે હું માનીએ છીએ, પણ આ મૂળ સ્વરૂપની વાત થઈ રહી, શુદ્ધ સ્વરૂપ. પછી કવિહી એટલે શું? ક્રાંતદર્શી કીધું. કવિહી છે ને, કવિ એટલે ક્રાંતદર્શી કહેવાય. કવિને છે ને ભવિષ્યનું પણ ખબર પડે, ભૂતકાળનું પણ ખબર હોય અને વર્તમાનનું પણ ખબર હોય. કવિતા લખે ને તે ભૂતકાળની ભવિષ્યકાળની બધીની કલ્પના કરીને પછી લખતો હોય. પણ કવિ એટલે રિયલ સેન્સમાં એક ત્રિકાળ જ્ઞાની નથી. ત્યાં પહોંચે રવિ, જ્યાં પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ, એવું કહ્યું ને. એમાં ક્રાંતદર્શી છે. ક્રાંતદર્શી એટલે અતિક્રમણ કરી જાય છે. એટલે શેનું અતિક્રમણ કરી જાય? સમયનું પણ અતિક્રમણ કરી જાય છે, વર્તમાનનું અતિક્રમણ કરી જાય અને ભવિષ્યનું પણ એ જોઈ શકે છે. એવો આ ક્રાંતદર્શી. એટલે કવિ એ કીધો. એ કોણ છે? આત્મા છે. એ કોણ છે? એ હું છું, મારું સ્વરૂપ છે. સમજ પડી? મનીષી એટલે શું કહે છે? એ મનીષી એટલે મનનો પણ એ માસ્ટર છે, એ મનનો પણ શાસક છે.
આત્મા કોણ છે? મનનો શાસક. શાસક કોણ કહેવાય? જે નિયંત્રણ કરે એને શાસક કહેવાય. હવે મન એનાથી નિયંત્રિત થાય છે, આપણાથી તો થતું નથી. તો કેવી રીતે કીધું? આપણાથી ક્યાં મન નિયંત્રિત થાય છે? આપણાથી મન આપણા વશમાં છે નથી. તો અહીંયા કેમ એવું કીધું છે? એટલે સ્વરૂપથી એ મન જે ને કારણ કે મન જે કંઈ પણ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ કરે ને એની હાજરી હોય તો જ થાય, નહીંતર ના થાય. એનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરે છે? એને પ્રકાશિત કરે છે. મનની બધી વૃત્તિઓને પ્રકાશિત કોણ કરે છે? આત્મા કરે છે ને. હું ચૈતન્ય. જ્યાં સુધી ચૈતન્ય છે ત્યાં સુધી મન કામ કરે છે. જ્યાં સુધી ચૈતન્ય છે ત્યાં સુધી હું વિચાર કરું, મારામાં લાગણીઓ બધી જન્મે. મનમાં શું છે? લાગણીઓ જન્મે. ક્યાંથી લાગણીઓ જન્મે છે? મન હોય તો લાગણી જન્મે. ઘણીવાર આપણે કહીએ ને કે આ લાગણીહીન છે, કારણ કે મન જ નથી એમ. લાગણી હોય ક્યારે? જ્યારે ચૈતન્ય હોય ને તો જ એમ લાગણીને અભિવ્યક્ત થાય, નહીં તો લાગણી પણ ખબર ન પડે. એટલે એમ કહે છે કે મનીષી. પછી પરિભૂહુ. પરિભૂહુ એટલે શું કીધું? પરી એટલે પરિતઃ એટલે ચારે બાજુ, અને ભૂ એટલે રહેવું, હોવું. બરાબર? તો સર્વોપરી છે. પરીના અર્થ ઘણા બધા છે. ઉપરી પણ થાય. પરી એટલે ઉપરી પણ થાય. એટલે બધાની ઉપર છે. ઉપર છે એટલે શું? આપણા માથાની ઉપર, એની ઉપર પાછું ત્રીજું ઉપર, એની ઉપર, એવી રીતે ઉપર નથી લેવાનું. હા, અધિષ્ઠાન રૂપે છે. એની સત્તાની રૂપે એ ઉપરી છે. હા, સદા હંમેશા જે કંઈ છે એ છે એટલે છે. બધું એનો બધા એને આશ્રિત છે, એટલે એને અધિષ્ઠાન કીધો. જે કંઈ પણ છે એની અસ્થિભાતિ પ્રિય એને કારણે છે, એની સત્તા સ્ફૂર્તિ એને કારણે છે, એટલે એને પરિભૂ કીધો. પછી સ્વયંભૂ. સ્વયંભૂ એટલે કેવો છે? એ પોતે છે જ. એને હોવા માટે કોઈ કારણની જરૂર નથી. આપણા હોવા માટે કંઈક કારણની જરૂર હોય. દુનિયામાં નામ રૂપાત્મક જગત પદાર્થો જે છે એને હોવા માટે કંઈક ને કંઈક કારણ. આ કેમ છે? તો કે આમ છે તે એટલે, આ આને છે એટલે. પિતા કેમ છે? એના પિતા હતા એટલે, એના પિતા હતા એમ. એનું કોઈક ને કોઈક કારણ હોય. આ કેવો છે? અકારણ કારણ છે, એટલે કારણ રહિત છે, સ્વયંભૂ છે. એના હોવા માટે એને કોઈ કારણની જરૂર નથી. આ નિત્ય હોય, એ નિત્ય હોવો જ જોઈએ. કારણ, હા, જેનું કોઈ કારણ નહીં. એના પિતા કોઈ નથી. એ એવા પિતા છે. ભગવાન કહે છે ને, પિતામહ જગત પિતામહ. હું જગતનો પિતામહ છું. એટલે પિતામહ એટલે પિતાનો પણ પિતાનો પિતા. પછી એનો પિતા કોઈ ખરો કે નહીં? બસ એ ત્યાં અટકી જવાનું આપણે. એટલે એ રીતે એને સ્વયંભૂ કહ્યો. હવે યાથા તથ્યતઃ એ શબ્દ છે. બરાબર? યાથા તથ્યતઃ. યાથા તથ્યતઃ, યથા તથા, જેવું યથા યોગ્ય. આપણે કહીએ ને યથા યોગ્ય કરો. એટલે આ યાથા તથ્યતઃ અર્થાન. અર્થાન એટલે પદાર્થોને, કર્તવ્ય કર્મને એવી રીતે અર્થમાં લે છે. આ બધા અર્થો છે ને આપણે સીધા ડિક્શનરી મિનિંગ નહીં આવે. એટલે ભાષ્યકાર જે અર્થ લે છે ને એ આપણે સમજીએ છીએ. બરાબર? અર્થાન એટલે કર્તવ્ય કર્મો લેવાના. કર્તવ્ય કર્મ એટલે જેવા કર્મ હોય એ યાથા તથ્યતઃ અર્થાન વ્યદધાત. વ્યદધાત એટલે વિભાગ કરે છે. તસ્મિન અપૌ માતર ઈશ્વા દધાતી. આગળ મંત્રમાં આવી ગયું ને, આગળ જે મંત્ર કર્યો, તસ્મિન અપહ તસ્મિન સતી. તસ્મિન સતી એટલે શું? એ આત્મા છે ત્યારે જ, એ હોવાને કારણે જ. હા, હોવાને કારણે જ, એના કારણે જ આ આત્મા બધાના વિભાગ કરે છે. હિરણ્ય ગર્ભ જે કંઈ પણ કાર્ય કરે છે એનામાં જે પણ ક્રિયાશક્તિ, પછી ઈચ્છા શક્તિ કે જ્ઞાન શક્તિ, જે કંઈ પણ શક્તિ છે હિરણ્ય ગર્ભમાં, એ હિરણ્ય ગર્ભમાં જે કંઈ પણ શક્તિ છે એ કોને કારણે છે? એ આત્માને કારણે છે, પરમાત્માને કારણે છે. અને એ શક્તિના વિભાજન કરે છે. કઈ રીતે કે વિભાજન કરે છે? એટલે હિરણ્ય ગર્ભમાંથી આ જગતનું સર્જન થયું. એટલે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ જે કંઈ પંચમહાભૂતો થયા અને નામ રૂપાત્મક જગત બન્યું. દરેકને પોતાના કર્તવ્ય કર્મોના વિભાગ કરે છે. કોણ કરે? કોઈ કરનારો હોય ને તો જ કરે. ભીષાસ્માદ વાત પવતે. આ ભીષાસ્માદ એના ડરથી, એના ભયથી પવન વાય છે, એવું ઉપનિષદમાં કીધું. એના ભયથી એટલે કોના ભયથી? ઈશ્વરના ભયથી, પરમાત્માના ભયથી. એ જ જગતના આ બધા જે કે મહાન તત્વો છે, જ્યાં શક્તિશાળી તત્વો, સૂર્ય, ચંદ્ર, આકાશ, વાયુ, આ બધા પોતપોતાના કાર્ય કરે છે, રેગ્યુલર કરે છે. આજે કરે ને કાલે ન કરે એવું નહીં. જે નિયમો બનાવે છે એ પ્રમાણે નિયમિત કરે છે. પાણી 100 ડિગ્રીએ ઉકળવું એટલે ઉકળવું, 0 ડિગ્રીએ ઠંડુ થવું, બરફ થઈ જવો એટલે થઈ જવો, એ બધા નિયમો બનાવે. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે. ઊંચેથી વસ્તુ ફેંકો એટલે નીચે પડે જ. પછી અમુક ઉપર જાય, અમુક નીચે જાય, અમુક સાઈડમાં જાય, એવું કંઈ જ ન થાય. બધા નિયમસર ચાલે છે. ભીષાસ્માદ વાત. આ બધું એના બીકને કારણે, એના ભયને કારણે.
એ કહેવાની રીત છે ભયને કારણે. ભયને કારણે એટલે કે એના નિયમનથી જ આ બધું ચાલે છે, બધે નિયમ છે. સ્થાને ઋષિકેશ ભગવાને કીધું ને 11માં, બધું સ્થાન પર, એવરીથિંગ ઇઝ એન ઓર્ડર, બધું ચાલે છે, બરાબર ચાલે છે, ક્યાંય કોઈ ચૂક થતી નથી. સૂર્ય કોઈ દિવસ એના નિયમ, એટલે તો જ આપણે આ બધું જ્યોતિષશાસ્ત્ર બધું કેવી રીતે કામ કરે, એ બધો નિયમ છે, એટલે નિયમના આધારે જ આપણે થાય. એટલે દેશ કાળ વસ્તુ બધામાં એ સમાન રીતે કામ કરે છે, એવું છે. એટલે યાથા તથ્યતઃ અર્થાન વ્યદધાત, એણે શું કર્યું, બધાના વિભાગો કર્યા, કાર્ય કર્તવ્ય કર્મના વિભાગો કર્યા. કોના? શાશ્વતીભ્ય સમાભ્ય. સમાભ્ય, સમા એટલે શું? સંવત્સર, વર્ષ. આગળ આવી ગયું ને, સમા શબ્દ આગળ આવી ગયો મંત્રમાં. તો એમ કહે છે કે સંવત્સરના નામના પ્રજાપતિઓ છે. આ સંવત્સર, સમા છે ને, એ પણ એક પ્રજાપતિનું નામ છે. સંવત્સર નામ છે, સંવત્સર નામના પ્રજાપતિ છે. એ સંવત્સર નામના પ્રજાપતિઓ ઘણા છે પાછા, એક જ પ્રજાપતિ નથી. દરેક પ્રજાપતિઓને પોતપોતાના કાર્ય કર્તવ્ય કર્મના વિભાગો કરી, અને ખાલી કર્તવ્યના કર્મના વિભાગ કરે એટલું ન ચાલે, એને સામર્થ્ય પણ આપવું પડે તો કર્મ કરી શકે. હા, તો સામર્થ્ય પણ પ્રદાન કરે છે. એ આ આત્મતત્વ આવું છે. એ આપણને આ મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું કે આમ આત્મતત્વ કેવું છે, તો કે આવું છે. સહ પર્યગાત શુક્રમ અકાયમ અવ્રણમ અસ્નાવિરમ શુદ્ધમ અપાપ વિદ્ધમ. એટલે આ જે છે ને, અપવાદ કર્યો એટલે શું? નથી એ કહ્યું. હા, પહેલો જે પૂર્વાર્ધ છે ને મંત્રનો, એના દ્વારા અપવાદ કરે છે કે આ નથી, આ નથી, આ નથી. અને બીજો જે ઉત્તરાર્ધ છે, કવિ મનીષી પરિભૂ સ્વયંભૂ યાથા તથ્યથ વ્યદધાત, એ બધો ઉત્તરાર્ધ એ આરોપ કરવામાં આવ્યો. પહેલાં, કારણ કે આપણે જોઈશું આમાં ભાષ્યમાં આપણે ગયા વખતે ચર્ચા કરેલી કે ઉપનિષદની આ પ્રથા શૈલી છે. કેવી શૈલી છે? અધ્યારોપ અપવાદાભ્યામ નિષ્પ્રપંચમ પ્રપંચતે. અધ્યારોપ કરી અને પછી એનો અપવાદ કરીને આપણને આ જ્ઞાન આપે છે. ઉપનિષદની આ શૈલી છે, બધા જ ઉપનિષદ. તો અધ્યારોપ કરે એટલે પહેલાં આરોપ કરે. આરોપ કેમ કરવો પડે છે? કારણ કે આપણી જે સાધક છે એની જે સ્તરનો છે, જે કક્ષાનો છે ને, એ સ્તરે ઉપનિષદ આવે છે. શ્રુતિ એ કક્ષાએ આવી અને એની જે સમજ છે ને, એ સમજને પહેલાં એને સમજને બરાબર સમજી અને પછી એને ધીરે ધીરે એ ઊંચાઈએ લઈ જાય છે. હા, એટલે એની જે અત્યારની જે વ્યવહારિક સમજ છે ને, એ વ્યવહારિક સમજને સત્ય માની, સત્ય ગણી અને પછી એને ધીમે ધીમે પછી વાળે છે. કઈ બાજુ? પારમાર્થિક સત્તા તરફ લઈ જાય. એ ઉપનિષદનું કામ છે. એટલે અધ્યારોપ કરી અને પછી અપવાદ કરે છે. અપવાદ કરવો એટલે બાદ કરવો, એને નિગેટ કરવો. તો આ જે વાત થઈ આપણે કે પ્રજાપતિને આવી રીતે બધા વિભાગ કરી અને બધાને કામ સોંપે છે. તો હવે આપણે જોઈએ ભાષ્યમાં. ભાષ્ય આપણે આમ તો જોયેલું છે, ફરીવાર વાંચી લઈએ, બધા સાથે વાંચીએ. યોયમ અતીતૈ મંત્રૈ ઉક્ત આત્મા સહ સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ ઇત્યાહ અયમ મંત્ર આહ. આ મંત્ર કહે છે. શું કહે છે? તો કહે છે યો યહ અયમ અતીતૈ મંત્રૈ. જે ભૂતકાળમાં જે આગળ ગયા બધા મંત્રો, એ મંત્રોમાં જે કહેવામાં આવ્યું, ઉક્ત આત્મા વિશે જે કહેવામાં આવ્યું આગળના મંત્રોમાં, સહ સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ, એ બધું કહ્યું તો ખરું, પણ એ કોઈકને કોઈક સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું. ભૂતોના સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું, મનના સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું. મનસો જવીય એમ કીધું ને, મન કરતાં પણ વેગવાન છે. આત્મા તો વેગવાન છે નહીં, આત્મામાં કોઈ ગતિ નથી, એ તો અચળ છે. પણ કીધું કે અનેજ જ છે, એક છે, પણ કેવો છે? મનસો જવીય, એક છે. અનેજત એટલે નિશ્ચલ છે, છતાં પણ કેવો છે? વેગવાન છે. હવે બે વિરોધાભાસી લાગે ને આપણને. વેગવાને કહો છો અને નિશ્ચલે કહો છો, તો બે વસ્તુ કેવી તો કહે છે કે એ મનની ગતિને આપણે જાણીએ છીએ. ગતિ કેવી હોય તો કે મન કેટલું ફાસ્ટ જાય. 1 મિનિટમાં લંડન, બીજી મિનિટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ત્રીજી મિનિટમાં ઇન્ડિયામાં, ચોથી મિનિટમાં ઋષિકેશ. આમ મન તો આમ મિનિટે ક્ષણમાં જતું રહે. તો એ એટલી બધી ગતિ ધરાવે છે. તો આ આત્મા તો એની કરતાં વેગવાન છે, અધિક વેગવાન છે. એટલે એ કંઈ ગતિ કરતો નથી,
એ પહેલેથી ત્યાં પ્રવેશ એમનો ત્યાં છે જ, એ હાજર જ છે, કારણ કે એ સર્વવ્યાપી છે. એ વ્યાપી છે ને, એ કહેવા માટે વેગવાન કીધું કે એની ગતિ વધારે છે એની કરતાં વધારે. કારણ કે મનની ગતિ કરતાં મનને પણ પ્રકાશ, મનની વૃત્તિઓને પણ એ પ્રકાશિત કરે છે, એ દ્વારા એ કહેવામાં. તો ખરેખર તો એવું છે કે આત્મા છે એટલે જ મન જઈ શકે છે. હા, આત્માને એ જગ્યાએ ન હોય તો મન એટલી ગતિ ઝડપી ગતિ જ ન ઝડપી ગતિ ન કરી શકે, અને મનનું પેલા અસ્તિત્વ જ ન હોઈ શકે. આત્મા વગર અસ્તિત્વ જ ન હોઈ શકે, કારણ કે આત્મા છે એટલે જ મન છે. એટલે આ બધી જે કંઈ સર્જનની ક્રિયાઓ છે ને, બધી ક્યારે હોઈ શકે? જ્યારે આત્મા છે ત્યારે, એ બ્રહ્મ છે ત્યારે, પરમાત્મા છે ત્યારે જ. સર્જન ન હોય તો એ પરમાત્મા તો છે, પણ સર્જન છે ત્યારે પરમાત્મા તો છે જ. યો યમ અતિતહિ મંત્રહિ ઉક્ત આત્મા સહસ્વેન રૂપ. એટલે અત્યાર સુધીના જે મંત્રોમાં કીધું ને, એ સંદર્ભથી કીધું, કોઈકને કોઈક અધ્યારોપ કરીને કહેવામાં આવ્યું કે આત્મા મન કરતાં વેગવાન છે, ઇન્દ્રિયોની પહોંચ નથી આત્મામાં, એ એને જાણી શકતી નથી. એ બધું કહેવા દ્વારા ઇન્દ્રિયો જાણી શકતી નથી, એનો કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે ઇન્દ્રિયોનો એ વિષય બની શકતો નથી. આપણા વ્યવહારમાં તો જે કંઈ પણ આપણે વિષયોનો સંપર્ક કરીએ અને જ્ઞાન મેળવીએ, એ બધો કેવી રીતે થાય છે? ઇન્દ્રિયો દ્વારા થાય છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસગંધ, જે કંઈ પણ વિષયો છે, એ બધા જ વિષયોનું જ્ઞાન આપણને ઇન્દ્રિયો દ્વારા થાય છે. અને ઇન્દ્રિયોની પાછળ મન પણ હોવું જોઈએ, એકલી ઇન્દ્રિયો પણ કામ નથી કરતી. અને આ બધું જે કંઈ પણ વ્યવહાર છે આપણો, એ આ જે આત્મા તત્વ છે ત્યારે જ શક્ય બને છે. એટલે એ ઇન્દ્રિયોનો વિષય પણ નથી એવું કહેવામાં, એટલે એના સંદર્ભમાં કહેવામાં. એમ આ ઇન્દ્રિય, મન, એ બધા દ્વારા આપણને એ આત્માનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. એટલે એમ કીધું નૈનદ દેવા આપણું એને ઇન્દ્રિયોને જે પ્રકાશિત કરે છે તેના દ્વારા જ્ઞાન થાય. ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશિત કરે, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પ્રકાશિત કરે. ઇન્દ્રિયો જ્યારે વિષયોનો સંપર્ક કરે ત્યારે એ વિષયાકાર વૃત્તિ આવે, અને એ મનમાં એ વૃત્તિનો આકાર આવે. એ વૃત્તિ છે એ જડ છે, એ વૃત્તિને પણ પ્રકાશિત કરનારો આત્મા છે, તો જ એ વૃત્તિ પ્રકાશિત થાય. એટલે આત્માને જો આપણે નજરમાં ન રાખીએ તો કોઈ વસ્તુ શક્ય બને જ નહીં. આપણે બોલીએ છીએ ક્યારે? આત્મા છે, ચૈતન્ય છે ત્યારે બોલીએ, જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, કંઈ પણ કરીએ, બધી જ પ્રવૃત્તિ. એટલે એ આત્મા હવે પોતાના સ્વરૂપથી કેવો છે? સ્વેન રૂપેણ કિમ લક્ષણ ઇતિ આહ અયમ મંત્ર. હવે પોતાના સ્વરૂપથી એ કેવો લક્ષણવાળો છે, એ આ મંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણને હા, તટસ્થ જેવું જ કહેવાય, સ્વરૂપ લક્ષણ ન કહેવાય. એટલે એમ કીધું કે હવે આગળ વાંચીએ આપણે. જો એમાં બીજા નંબરની ફૂટનોટ છે ને, એક નંબરની ફૂટનોટ છે, એ આપણે જોયેલી આમ તો, એટલે આપણે ફરી જોતા નથી. એક નંબરની ફૂટનોટમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે વૃદ્ધા તાવદ ઉપનિષદ શૈલીમ પરિબભણું અધ્યારોપપાદાભ્યામ નિષ્પ્રપંચમ પ્રપંચતે ઇતિ તયા આવે. એટલે આગળના મંત્રોમાં શું શું કહેવાય ગયું ને એ કહેવામાં આવે છે આ ફૂટનોટમાં. એ આપણે જોયેલું છે, એટલે આઈ નીડ નોટ રિપીટ. આ બધી હમણાં એ કરી આપણે ચર્ચા. હવે બીજી ફૂટનોટમાં એવું છે કે સ્વેન રૂપેણ. સ્વેન રૂપેણ એટલે કિમ લક્ષણ ઇતિ કિમ અસ્ય સ્વમ નિરૂપાધિક રૂપમ. આત્માનું સ્વેન રૂપેણ એટલે કેવું છે? નિરૂપાધિક રૂપ. આ બધા રૂપો જે કીધા ને, એ કોઈકને કોઈક ઉપાધિના સંદર્ભમાં કહેવામાં આવે, પણ પોતાના સ્વરૂપથી એ કેવો છે એ હવે આપણને આ મંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવે છે. હવે આગળ વાંચીએ ભાષ્યમાં. સહ પર્યગાત સહ યથોક્ત આત્મા પર્યગાત પરિસમંતાત અગાત અગાત ગતવાન આકાશવત વ્યાપી ઇત્યર્થઃ. સહ પર્યગાત, એ આ કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. સહ એટલે કોણ? આત્મા. સહ યથોક્ત આત્મા, જે આગળ કહેવામાં આવે આત્મા, એની જ આ વાત થઈ. સહ એટલે કોણ? તો કે આત્મા. પર્યગાત, પરિસમંતાત અગાત. પરિસમંતાત, પરી એટલે ચારે બાજુથી, સમંતાત એટલે ચારે બાજુથી રહેલો છે, ગયો છે. અગાત, અગાત એટલે ગતવાન, એ ત્યાં પહોંચેલો જ છે. આત્મા પહેલેથી જ ત્યાં પહોંચેલો છે. સહ પર્યગાત સ યથોક્ત આત્મા પર્યગાત પરિસમંતાત અગાત ગતવાન. કેવી રીતે? તો કે આકાશવત. હવે વ્યાપકતા છે એને સમજવા માટે આકાશનો દાખલો લેવામાં આવ્યો, કારણ કે આ વ્યાપકતા આપણને ખબર પડે, પણ આપણી એ વ્યાપકતાની સમજ કંઈક જુદી જુદી હોય. ભાઈ ચલો ભાઈ, આને વ્યાપીને રહ્યું છે, આ જે વસ્ત્ર છે
એ આ ટેબલને વ્યાપીને રહ્યું છે. તો આપણી વ્યાપકતા તો આટલી જ થઈ ગઈ, બરાબર. આ મને વ્યાપીને રહ્યું છે, આ વસ્ત્ર મારા શરીરને વ્યાપીને રહ્યું છે. આપણી આ બીજી વ્યાપકતા કેવી છે? મર્યાદિત બહુ છે. જ્યારે આકાશ કેવું છે? આપણને આ વ્યાપકતાનો ખ્યાલ આમ મેક્સિમમ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વ્યાપકતા કોને કહેવી? તો આકાશનો દાખલો લીધો. એટલે હા, એટલે આકાશનો દાખલો. આકાશે સર્વવ્યાપક કીધું એટલે કે આત્મા જેવું જ છે એવું નહીં. આ તો દાખલા માટે આકાશ જે છે, હા હા હા, કારણ કે આ જે આત્મા તત્વ છે એ તો કેવું છે? દરેક દેશમાં, પ્રત્યેક દેશ, કાળ અને વસ્તુથી પણ અતીત છે, પર છે. જ્યારે આકાશ જે છે એ તો સુષુપ્તિમાં નથી. સુષુપ્તિ હોય ત્યારે આકાશ નથી હોતું. કોઈ મહાભૂતો હોતા નથી. સુષુપ્તિમાં કંઈ જ નહોતું, માત્ર હું હોઉં છું અને અજ્ઞાન છે, બસ બીજું કંઈ જ નથી. એટલે કીધું કે આકાશવત સર્વવ્યાપી. એટલે આ વ્યાપકતાની આપણને સમજ આપવા માટે એ લોકોએ કહ્યું કે ભાષ્યકારે કીધું કે આકાશવત વ્યાપી ઇત્યર્થ. આગળ વાંચીએ. શુક્રમ શુદ્ધમ જ્યોતિષ્મત દીપ્તિમાન ઇત્યર્થ. તો પછી મંત્રમાં કીધું સહ પર્યગાત શુક્રમ. શુક્રમનો અર્થ શું કર્યો? શુક્રમ એટલે શુદ્ધમ. શુદ્ધમ કર્યો અર્થ. શુદ્ધમ કર્યો એટલે પછી આગળ કહે છે જ્યોતિષ્મત. શુદ્ધમ એટલે શું સમજવાનું? જ્યોતિષ્મત. જ્યોતિષ્મત એટલે જ્યોતિવાન, એટલે કે પ્રકાશવાન, તેજસ્વી. અને એનો અર્થ કર્યો દીપ્તિમાન. બરાબર, આ બધા એના પર્યાય શબ્દો જ આપ્યા આપણને. એટલે શુક્રનો અર્થ શું કરવાનો? દીપ્તિમાન, તેજસ્વી, દીપ્તિમાન. દીપ્તિમાન એટલે પ્રકાશ, એકદમ પ્રકાશમાન છે. એટલે પ્રકાશનો ગોળો જેમ હોય ને, એકદમ સૂર્ય કેવો છે? પ્રકાશમાન છે, દીપ્તિમાન છે, તેજસ્વી છે. એવો આ આત્મા છે. પણ સૂર્ય પણ કોના કારણે તેજસ્વી છે? એના કારણે છે. એનું પણ ઉછીનું લીધેલું પ્રકાશ છે. યદાદિત્ય કદમ તેજ જગત ભાસે ચાખિલમ તત્ચંદ્રમસ. અને ચંદ્રમાનું, સૂર્યનું કે કોઈ પણ જે કંઈ પણ તેજ છે, તારાઓ, બધા તેજ ક્યાંથી આવે છે? મારામાંથી આવે. એટલે ભગવાન એવું કહે છે ને, એ આ શુદ્ધમ જે કીધું ને, શુક્રમ શુદ્ધમ જ્યોતિષ્મત દીપ્તિમાન, એટલે ભગવાન કહે છે કે આ બધાનું તેજ હું છું. આદિત્યનું તેજ હું છું, ચંદ્રમાનું તેજ હું છું. એટલે એ કેવો છે? સ્વયં પ્રકાશ. યદાદિત્ય કતમ તેજ જગત ભાસે તે ચાખિલમ યચ્ચંદ્રમસી યચ્ચાગ્નવ. અગ્નિનું પણ તેજ છે, એ પણ તદ્વિધિ મામકમ, એ મારું તેજ જાણ, એવું ભગવાને કીધું 15મા અધ્યાય. તો એમ કહે છે કે એ દીપ્તિમાન છે, તેજસ્વી છે. હવે 4થા નંબરની ફૂટનોટ છે ને, એમાં થોડી ચર્ચા છે. આ શુક્રમ શબ્દ આવ્યો, એનો શુદ્ધ અર્થ કેમ કર્યો એની ચર્ચા છે. એમાં આપણે નહીં જઈએ, કારણ કે એ બધું શું છે, થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. નિઘંટુ ને એવું બધું આવે છે, એમાંથી એ ડિરાઈવ કરે છે શુક્રમ શબ્દ. કારણ કે શુચ ધાતુ શુચ છે, અને શુચ એટલે તો આમ તો શોક થાય. માં શુચા કહીએ ને, એ શુચનો અર્થ શોક થાય. એટલે શોકના શબ્દ, શોક અર્થ નથી લીધો, અહીંયા શુદ્ધ લીધો છે. તો શુદ્ધ શબ્દનો શુક્રનો અર્થ શુદ્ધ કેવી રીતે થયો એ ડેરિવેશન કર્યું એને. એટલે બધી વ્યુત્પત્તિ, યૌગિક અર્થ લીધો. એટલે એની ડેરિવેશન કર્યું, એ આમાં આપણે નથી જતા. બરાબર, પણ આપણે સમજી લેવાનું કે જ્યોતિષ્મત એટલે દીપ્તિમાન. બરાબર, નથી જતું. હા, ઘણા બધા. એટલે એમાં શું છે, એમાં ઘણા બધા નિયમો આવે છે, નિઘંટુના નિયમો આવે. એને આપણે સમજી રહીએ કે એને કંઈ આપણે કંઈ બહુ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, યાદ રહે એવું નથી. ચાલો આગળ વાંચીએ આપણે. અકાયમ અશરીર લિંગ શરીર વર્જિત ઇત્યર્થ. તો કેવો છે? અકાયમ સહ પર્યગાત શુક્રમ અકાયમ. હવે આ અકાયમ પદને આપણે સમજાવે છે. અકાયમનો અર્થ શું કરવાનો? અશરીર. અશરીર એટલે શરીર વર્જિત. શરીર વર્જિત, પણ અહીંયા તો શું કીધું? લિંગ શરીર વર્જિત ઇત્યર્થ. ભાષ્યકારે એનો અર્થ લિંગ શરીર કર્યો. શું કામ કર્યો? તો કહે છે કે આના પછીના જે શબ્દો છે, પદ છે, અવ્રણમ અને અસ્નાવિરમ. એ અસ્નાવિરમ અને અવ્રણમ જે કીધા ને, એ જે શબ્દો છે એ સ્થૂળ શરીરને દર્શાવનારા શબ્દો છે. એટલે શરીર કીધું, શરીરમાં તો સૂક્ષ્મ શરીર પણ આવે, સ્થૂળ શરીર પણ આવે ને કારણ શરીર પણ આવે. તો અહીંયા આ શબ્દ જે વાપર્યો અકાયમ, એનો અર્થ લિંગ શરીર જ કરવાનો.
જેથી કરીને બીજા પદો જે વાપર્યા શ્રુતિએ એનો પણ અર્થ સમજાવવો પડે ને. એટલા માટે એમણે કીધું કે અકાયમ એટલે અશરીર લિંગ શરીર વર્જિત. લિંગ શરીર એટલે કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીર વર્જિત એટલે આત્મા સૂક્ષ્મ શરીરવાળો નથી. આત્મા સૂક્ષ્મ શરીર પણ નથી, શરીરવાળો પણ નથી, શરીર ધરાવનારોય નથી અને શરીર પણ નથી. આપણે તો શરીરે કહી છે આત્માને. આપણે તો હું સૂક્ષ્મ શરીરમાં શું આવે? 5 કર્મેન્દ્રિય આવે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય આવે, 5 પ્રાણ આવે. હું ભૂખ્યો છું એમ આપણે કહીએ તો પ્રાણ આવી ગયા એટલે હું પ્રાણ છું એવું થઈ ગયું. આત્મા હું એટલે આત્મા ભૂખ્યો છે, આત્મા તરસ્યો છે, આત્મા બોલે છે, આત્મા સાંભળે છે. હવે એવું કહીએ તો શું થાય? આત્મા થઈ ગયો. એટલે આત્મા સૂક્ષ્મ શરીર નથી એવું કહેવા માટે અશરીર. સૂક્ષ્મ શરીર વર્જિત એમાં સૂક્ષ્મ શરીર પણ નથી અને ધરાવનારો પણ નથી. ધરાવનારો નથી ને એના માટે કહે છે કે આગળ પછી એના મંત્રની આગળના પદમાં અપાપ વિદ્ધમ કહેવામાં આવશે. અપાપ વિદ્ધમ એટલે એ પાપ ધરાવતો નથી. પાપ કોણ ધરાવે? શરીર હોય તો જ પાપ ધરાવે. શરીર જ પાપ કરે ને. પાપ આપણે કરીએ છે નથી, શરીરથી કરીએ. ખોટું કામ કરીએ, પાપ પુણ્ય કરીએ છે નથી, શરીર. એટલે એના માટે આગળને સમજાવશે આપણને. પણ આ તો અત્યારે આપણને કીધું કે અકાયમ અશરીર લિંગ શરીર વર્જિત ઇત્યર્થ. પછી આગળ વાંચ્યું અવ્રણમ અક્ષતમ. અવ્રણમ એટલે જખમ. વ્રણ એટલે જખમ. અવ્રણમ એટલે જખમ રહિત છે, જેને કોઈ ઘા નથી, જેને કોઈ ઈજા થઈ નથી. આપણા શરીરને ઈજા થાય, ને કોઈ પણ શરીરને ઈજા થાય. એટલે એને કીધું કે અવ્રણમ અક્ષતમ. કોઈ ક્ષતિ નથી, એના કોઈ ક્ષત નથી, ઘા નથી. ભગવાને કીધું નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક. એટલે આ પંચમહાભૂતોના કોઈ પણ પ્રભાવમાં આવતો નથી, એને શસ્ત્રો છેદતા નથી. નૈનમ દહતી પાવક, અગ્નિ એને બાળતો નથી. આ બધું કહેવાની પાછળનો હેતુ શું? કે આત્મા આ બધાથી પર છે, એની સત્તા જુદી છે. આપણું શરીર છે, આ નામ રૂપાત્મક જગત છે, એ બધા પર આ બધાની અસર થાય છે પંચમહાતત્વની, મહાભૂતોની. પણ આત્મા પર કોઈ અસર થતી નથી. એટલે એમને કીધો અક્ષતમ. એટલે આ આત્મા કેવો છે? તો અક્ષતમ છે, અવ્રણ છે. હવે આ બધા કોના સ્વરૂપની વાત થાય છે? મારા સ્વરૂપ. આત્મા એટલે પાછું બીજું નહીં. આત્મા એટલે મારી. એટલે આપણે એ અનુસંધાન કરતા જવાનું કે આ મારી વાત થઈ. એટલે આપણને કંઈક થતું હોય ને તો દુઃખી થતા હોય. હા, એટલે આ તો ઉત્તમ પુરુષની વાત થઈ છે. ઉત્તમ પુરુષ, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી, એની વાત થઈ. પછી આગળ વાંચીએ અસ્નાવિરમ સ્નાવાહા શિરાહા યસ્મિન ન વિદ્યન્તે ઇતિ અસ્નાવિરમ. સ્નાવિરમ એટલે જે સ્નાયુઓ ધરાવે છે એને સ્નાવીર કહેવાય. સ્નાવીર એટલે આમ તો શું છે? સ્નાનો અર્થ બીજી રીતે નાડીઓ પણ કરે છે. અસ્નાવિરમ એટલે કે જેમાં નાડીઓ નથી, જે નાડી ધરાવતો નથી. નાડીઓ શરીરમાં હોય, આપણા સ્થૂળ શરીરમાં બધી નાડીઓ હોય, જેમાંથી એ બધા પ્રવાહી, બધા જે સપ્ત ધાતુઓ અને બધી જે હોય એમાંથી જે અમુક પ્રવાહીઓ છે, જે લોહી છે કે જળ છે કે પ્રવાહી, બધા જે તત્વો હોય એ બધા એમાંથી પ્રસાર થતા હોય અને આખા શરીરમાં પ્રસરતા હોય. તો એ જે છે એ નાડીઓ, શિરાઓ દ્વારા એ પ્રસાર થતા હોય. એટલે એ કેવો છે? અસ્નાવિરમ. એનામાં કોઈ શિરાઓ નથી, કોઈ નાડીઓ નથી. કોનામાં? આત્મામાં. હા, શરીરમાં છે પણ આત્મામાં આ શિરાઓ નથી, એનામાં કોઈ સ્નાયુઓ, મસલ્સ નથી. એવો એ છે. એટલે એને કીધો અસ્નાવિરમ. બરાબર. હવે ફૂટનોટ નંબર 1 જુઓ, એમાં પેજ નંબર 27 કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં અસ્નાવિરમ. સ્નાવા શબ્દાત પિચ્છાદિત્વને, એમાં પણ છે ને થોડી વ્યાકરણની વાત કરવામાં આવી. એ પિચ્છાદિ ગણ છે. એટલે આ સ્નાવન શબ્દ છે પુલ્લિંગ. એ સ્નાવનમાંથી આ અસ્નાવિરમ જે શબ્દ બન્યો ને, અસ્નાવિરમ એટલે એ તો નયો તત્પુરુષ લગાવ્યો એટલે થયો, નેગેટિવ. પણ સ્નાવિરમ જે શબ્દ બન્યો એની આ સમજ આપે છે કે પિચ્છાદિત્વેન એટલે પિચ્છાદિ ગણ છે. એમાં
આ શબ્દને માલિકીનો ભાવ લાવવા માટે ઇલચ નામનો પ્રત્યય આવે. ઇલચ એ સંસ્કૃતનો એક પ્રત્યય છે. એ ઇલચ લાવવાથી પછી સ્નાવિલ થાય છે, અને સ્નાવિલ પછી રલયો હો અભેદ એવો એક સૂત્ર છે. એટલે ર અને લનો ભેદ નથી, એટલે ક્યાંક લની બદલે ર બોલાતો હોય. એમાં અસ્નાવિલ છે એની બદલે અસ્નાવીર થઈ ગયા. બરાબર, ર પણ વપરાય, અસ્નાવિલ પણ કહેવાય, અસ્નાવીર પણ કહેવાય, એવું એમણે સમજાવ્યું. પછી બીજી ફૂટનોટ છે એ આપણે આમાં નથી ને, હા એ આગળ આવે છે. ઓકે, પહેલા નંબરની ફૂટનોટ આપણે આ રીતે સમજવાની. પછી અવ્રણમ અસ્નાવિરમ ઇત્યાભ્યામ સ્થૂલ શરીર પ્રતિષેધ. હવે અવ્રણમ અસ્નાવિરમ બે વસ્તુ કીધી. અવ્રણમ કીધું એટલે કે એ ઘા વગરનો છે, જખમ વગરનો છે. અને અસ્નાવિરમ સ્નાયુઓ વગરનો છે, શિરાઓ વગરનો છે, નાડીઓ વગરનો છે. આભ્યામ સ્થૂલ શરીર પ્રતિષેધ. આ બે દ્વારા એમણે સ્થૂલ શરીરનો પ્રતિષેધ કર્યો. મંત્રમાં જે કહ્યું, પણ આપણને સમજ ન પડે એટલે ભાષ્યકાર આપણને સમજાય કે આ બે શબ્દો વાપર્યા છે, બે પદ જે છે એના દ્વારા આ સ્થૂળ શરીરનો પણ નિષેધ કરવામાં આવ્યો. પહેલાં આપણને આ જે લિંગ શરીરનો અકાયમથી નિષેધ કર્યો. હવે આ અસ્નાવિરમ અને અવ્રણમ દ્વારા સ્થૂલ શરીરનો નિષેધ કર્યો. હા, લિંગ શરીર જે છે એટલે સૂક્ષ્મ શરીરનો નિષેધ કયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો? અકાયમ કીધો ને, એટલે એ દ્વારા લિંગ શરીરનો નિષેધ કર્યો. અને અવ્રણમ અસ્નાવિરમ દ્વારા સ્થૂળ શરીરનો નિષેધ થયો. સ્નાયુઓ ક્યાં હોય? સ્થૂળ શરીરમાં. સૂક્ષ્મ શરીરમાં સ્નાયુઓ ન હોય. જખમ ક્યાં થાય? સૂક્ષ્મ શરીર થાય. આપણે મનને તો જખમ થતો હોય. જખમ એટલે ઘા લાગણીના સ્તરે થાય. પણ જે ઘા જે આપણે કહીએ જખમ થયું, મને ઘા થયો, મને પાટાપિંડી કરો, સ્થૂળ શરીરના. એટલે અવ્રણમ અને અસ્નાવિરમ જે છે ને એ કોના લક્ષણ છે? સ્થૂળ શરીરના લક્ષણ. એટલે એમ કહે છે કે આ દ્વારા સ્થૂળ શરીરનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો. શેમાં પ્રતિષેધ થયો? આ બધો પ્રતિષેધ કરે છે ક્યાં કરે છે? આત્મામાં. આપણે જેને હું કહીએ છીએ ને એમાંથી આ બધું નહીં આવવાનું એમ. એટલે મને ઘા થયો, મને ઘા વાગ, મને બહુ દુખે છે, મને આ થયું તે, એ બધું હવે વિચારવાનું કે મને એટલે કોને. આપણે વ્યવહારમાં બોલવાનું, પણ આત્માને કંઈ થતું નથી. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે સ્થૂળ શરીરને કંઈ પણ થાય કે સૂક્ષ્મ શરીરને થાય, આત્માને કંઈ થતું નથી. હજી એક લીટી વાંચી લઈએ આપણે, પછી આપણે પૂરું કરીએ. શુદ્ધમ નિર્મલમ અવિદ્યામલરહિતમ ઇતિ કારણ શરીર પ્રતિષેધ. હવે કારણ શરીર રહી ગયું. 3 શરીર છે ને આપણા, સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર. તો કારણ શરીરનો પ્રતિષેધ કર્યો નથી હજી સુધી, એટલે આ પદ મૂક્યું છે એમણે. કયું? શુદ્ધમ. શુદ્ધમ એટલે શું? નિર્મલમ, જેમાંથી મળ જતો રહ્યો છે એને નિર્મળ કહેવાય. નિર્ગત મલમ યસ્માત. તો આ જે શુદ્ધમ એટલે શું છે? નિર્મળ. કયો મળ છે ભાઈ? અવિદ્યારૂપી મળ છે. અવિદ્યા મલ રહિતમ. આ આત્મા કેવો છે? એનામાં કોઈ અવિદ્યાનો અંશ પણ નથી, એટલે એ મળ રહિત કીધો, એટલે એને શુદ્ધ કહ્યો. શુદ્ધમ નિર્મલમ અવિદ્યા મલ રહિતમ. એટલે અવિદ્યા ક્યાં છે? કારણ શરીરમાં છે. કારણ શરીર કેમ કીધું? કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂળ શરીરનું કારણ છે. હા, બીજ છે. એટલે એને કારણ શરીરથી પણ આ રહિત કીધો આત્મા. કારણ કે એમ કહે કે ભાઈ સ્થૂળ શરીર રહિત કીધો, સૂક્ષ્મ શરીર રહિત કીધો, તો આત્મા શું હોય? સૂક્ષ્મ શરીર બધા સમજી ગયા. પણ કારણ શરીર અજ્ઞાન તો રહી ગયું પાછું. અજ્ઞાન રહે ત્યાં સુધી જ્ઞાન થાય નહીં આત્મા. એટલે પછી એણે કહ્યું કે શુદ્ધમ. એ કેવો છે? શુદ્ધ છે. ચાલો આટલે સુધી આપણે રાખીએ. બરાબર. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।